रोज़ हम दिमागी बीमारियों से रिलेटेड किसी ना किसी टॉपिक पे बात करते हैं, ठीक है। तो आज मैं चाह रही थी कि हम फॉलो अप्स पे बात करें कि दिमागी बीमारियों के इलाज में फॉलो अप्स, जिसको हम बोलते हैं जुड़े रहो, आते रहो, डॉक्टर को दिखाते रहो, कनेक्टेड रहो, इस प्रोग्राम से कनेक्टेड रहो, ये कितना ज़रूरी है, ठीक है। नीचे डेफिनेशन लिखा है कि एडिक्शन इज़ अ प्राइमरी प्रोग्रेसिव क्रॉनिक एंड फेटल डिजीज़ इफ़ अनट्रीटेड, ठीक है। जैसे हर बीमारी की परिभाषा होती है, तो उसी तरह से एडिक्शन एक प्राइमरी इलनेस है, दैट मीन जन्मांतरू अंदर ही थी, यानी कि ये जो बीमारी की कंडीशन है ये पेशेंट के शरीर के अंदर है, ठीक है। दूसरा प्रोग्रेसिव, ये बढ़ती रहती है, जैसे कैंसर के स्टेजेस आते हैं, ठीक है। उसी तरह से ये क्रॉनिक भी है, ये पूरी उम्र की लंबे समय की बीमारी है। फेटल, जानलेवा अगर इलाज ना, ठीक है, इलाज ना हो तो ये जानलेवा है ये डिजीज़, ठीक है। अब इस पूरे चीज़ में फॉलो अप की इम्पोर्टेंस क्यों है? आपको क्या लगता है कि फॉलो अप करना कितना ज़रूरी है? जैसे किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट में जब एक कैंसर का पेशेंट को कैंसर डायग्नोज होता है ना, उसका इलाज शुरू होता है, उसकी कीमोथेरेपी होती है, तो 5-6 महीने में कई बार पेशेंट, डॉक्टर कहते हैं कि अब कीमोथेरेपी ख़त्म, अब आपका अभी तक का इलाज ख़त्म, मगर आप दिखाते रहना, या आप 3 महीने बाद आ जाना टेस्ट कराने, या 4 महीने बाद आ जाना। तो जितनी क्रॉनिक इलनेसेस हैं, अगर बीमारी पूरी उम्र की है, ख़त्म नहीं हो सकती, तो इसका क्या मतलब है कि हमारा फॉलो अप बहुत ज़रूरी है। जैसे उस दिन हमने प्रिस्क्रिप्शन लिखा था कि सबसे पहले कोई भी दिमागी बीमारी हो, चाहे वो नशे के साथ है, चाहे वो नशे के बिना है, ठीक है, तो उसका 7 दिन यहाँ पे मेन ट्रीटमेंट चलता है, 7 मिनिमम होता है। अगर कोई मेनिया का पेशेंट आता है, एपिसोड उसका दिमाग बहुत तेज़ चल रहा होता है, अगर किसी को पैनिक अटैक हुआ होता है, किसी का कोई भी बीमारी, दिमागी बीमारी से रिलेटेड अगर बहुत एक्यूट स्टेज होता है, ठीक है, सीरियस स्टेज होता है, तो उसको हॉस्पिटल लाते हैं। तो 7 दिन तकरीबन मिनिमम लग जाते हैं पेशेंट को स्टेबल करने में, मिनिमम। अगर पेशेंट की उम्र ज़्यादा है, पेशेंट को तकलीफ़ ज़्यादा है, पेशेंट के फ़िज़िकल पैरामीटर्स जो हैं, बाकी बॉडी के प्रॉब्लम्स, वो अगर कॉम्प्रोमाइज्ड है, लिवर बहुत ख़राब है, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी लग सकता है। अगर ड्यूल डायग्नोसिस है कि नशा भी है और बाइपोलर डिसऑर्डर भी है, या साथ में डिप्रेशन है, तो उसमें टाइम और लग जाता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड स्टेज होती है, वो होती है या तो पेशेंट को रिहैब चाहिए या पेशेंट को थेरेपी और काउंसलिंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर जब रिहैब से डिस्चार्ज करते हैं, हमारा जो 90 to 100 डेज़ का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसके बाद या जब यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, तो उसके बाद फॉलो अप्स करना बहुत ज़रूरी है। ये आफ्टर दिस ट्रीटमेंट ये सबसे इम्पॉर्टेंट रह जाता है। अगर आपने इलाज पूरा किया और अगर आपने फॉलो अप्स छोड़ दिए, तो बीमारी के रिलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। इसलिए दिमागी बीमारियों के इलाज में फॉलो अप की इम्पोर्टेंस बहुत है। तभी आपको बहुत बार सुनाई देता होगा जब यहाँ मीटिंग में बैठते हैं, जसपीर सर भी कहते हैं जुड़े रहो, आते रहो, मीटिंग्स अटेंड करते रहो, घर से बैठ के अटेंड करते रहो। अगर 7 दिन की दवाई दी है तो 7 दिन के बाद ज़रूर आओ, ठीक है। दवाई अपनी मर्ज़ी से डिसकंटिन्यू ना करो, क्योंकि जो ये दिमागी बीमारियां हैं, ठीक है, इनके ट्रीटमेंट को लंबा समय लगता है। तो जब आपको एक बार डॉक्टर थोड़ा स्टेबल स्टेज में घर भेज देता है, तो जब आप बार बार डॉक्टर के पास आते हैं, तो डॉक्टर देखता है कि कितना फ़र्क पड़ा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई, कोई चीज़ तो नहीं बढ़ गई, कोई दवाई बढ़ानी है या घटानी है, ठीक है। तो डॉक्टर्स को असेस करने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए ये इनविजिबल इलनेसेस कहते हैं,
हर टाइम हमें नहीं पता चल सकता कि पेशेंट डिप्रेशन में तो नहीं जा रहा, पेशेंट को कोई और प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। साथ में हमेशा एक फैमिली मेम्बर को आना चाहिए, क्योंकि घर में 7 दिन क्या हुआ, पेशेंट का बिहेवियर कैसा था, पेशेंट को क्या दिक्कतें आई, फैमिली को क्या दिक्कतें आई, उसको डॉक्टर असेस करके फिर दोबारा दवाई प्लान करते हैं। तो जैसे प्रिस्क्रिप्शन में दवाइयाँ लिखते हैं ना कि ये सुबह खानी है, ये रात को खानी है, ये 3 बार खानी है, इसी तरह से हमारे प्रिस्क्रिप्शन में फॉलो अप्स की बहुत इम्पोर्टेंस है। अगर आप फॉलो अप क्योंकि क्रॉनिक इलनेस है, अगर ज़िंदगी भर की बीमारी है, कभी भी हो सकती है, रिलैप्स हो सकता है, तो जाहिर है ट्रीटमेंट में भी लगातार रहना पड़ेगा। फॉलो अप्स में मैं थोड़ा सा डिटेल में और शेयर कर सकती हूँ अपने एक्सपीरियंस से, कि एक होता है हम सब्सटेंस छोड़ने के बाद या जब एक्यूट स्टेज में आते हैं, तो उस टाइम जो विड्रॉल्स हो रहे होते हैं, उस टाइम जो कंडीशन होती है, उसको तो हम स्टेबल कर देते हैं, बट नशा छोड़ने के बाद भी पोस्ट एक्यूट विड्रॉल होते हैं, ठीक है। जैसे इसको कहते हैं बायो साइको सोशल डिजीज़। अब यहाँ पे 2 चीज़ें पैरेलल चल रही हैं, एक ब्रेन का ट्रीटमेंट और एक माइंड का ट्रीटमेंट। तो अब वो जो फैमिली है वो खुश भी है, वो डर भी रही है। खुश इसलिए है कि पेशेंट वापस घर आएगा, ठीक है। डर इसलिए है कि उनको लगता है कि जो जो पहले हुआ था, वो जो सीन्स हैं, जो चीज़ें हमारे साथ हुई, वो जो हादसे हैं, वो कह रहे हैं कि बार बार सपनों में और बार बार वो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि इस प्रोग्राम से आप जुड़े रहो, क्योंकि ये जो बीमारी है ये लंबे समय की है। बीमारी यहाँ ट्रीटमेंट से पहले, जब तक हम हॉस्पिटल नहीं पहुँचे थे, घर में जो कुछ भी हमारे जैसे रिलेशनशिप ख़राब हो गए, पेशेंट का फिज़िकल एस्पेक्ट ख़राब हो गया और सोशल एस्पेक्ट ख़राब हो गया, उसकी सोचें, बिहेवियर, हमारा पूरा घर का इन्वायरमेंट, ढांचा ही हिल जाता है। तो और ये सारी चीज़ें इतनी जल्दी तो ठीक नहीं होती, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है। इसलिए बोलते हैं कि इस इलाज में टाइम और सब्र रखना पड़ेगा। तो जब हम इसमें जुड़े रहेंगे, हम जो इसमें सिखाया जाता है, जो बताया जाता है, जो स्किल सिखाई जाती है, अगर हम उनको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली हम ठीक रह सकते हैं। जैसे यहाँ बैठ के सिखाया जाता है कि फैमिली का क्या रोल है, ये डिज़ीज़ है, डिज़ीज़ के बारे में पहले तो हमें यही नहीं पता होता कि ये बीमारी है, बीमारी के बारे में बताया जाता है, कैसी बीमारी है, कैसा ट्रीटमेंट है, परिवार की ट्रेनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, मेडिसिन्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, थेरेपीज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है, रिहैब ट्रेनिंग क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये साइको एजुकेशन सेशंस क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो इतने सारे एस्पेक्ट्स जब यहीं पे हमें बैठ के सिखाए जाते हैं, तो फॉलोअप उनमें से एक चीज़ है जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि फॉलोअप क्यों ज़रूरी है। अगर हम ऑर्डिनरी लाइफ से एक एग्जांपल लें, तो हम रोज़ पाठ करते हैं ना, हम रोज़ पाठ क्यों करते हैं? रोज़ एक बार में हमें समझ नहीं आ गया क्यों करते हैं? वैसे अब कोई भी रीज़न दो, मीनाक्षी हम रोज़ पूजा क्यों, पाठ क्यों करते हैं? अगर हम कोई भी एक फॉलो करते हैं, मैम इज़ लाइक जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स रोज़ आती है नई नई, तो हमें पाठ और पाठ से जो एम्पावरमेंट मिलती है, ठीक है, वो भी हमें रोज़ रोज़ फ्रेश चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा ये वाला एस्पेक्ट है, इससे हमारी ज़िंदगी जुड़ी है। ज़िंदगी रोज़ बदलती है, ज़िंदगी में रोज़ ऐसी कंडीशंस आती हैं, सर्कमस्टांसेस आते हैं, और ये जो ट्रीटमेंट है, ये शरीर के उस हिस्से को ठीक करता है, उस हिस्से के साथ जुड़ा है जो ज़िंदगी चलाएगा, और हम उस हिस्से पे वर्क कर रहे हैं, उस पेशेंट के उस शरीर के हिस्से पे जो बीमार हो चुका है, जिसको दोबारा ज़िंदगी जीना सीखना है, जिस फैमिली को भी इस बीमारी के चैलेंजेस से गुजरना है। तो जिस तरह पाठ हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है,
वो ज़िंदगी को गाइड करता है। जो भी हमें मिलता है, फेथ होता है, पावर मिलती है, कई बार हौसला मिलता है, उसी तरह से हमारी जो बीमारी है वो लाइफ से रिलेटेड है, बिकॉज लाइफ को वो चलाता है ब्रेन। और अगर हम इस ट्रीटमेंट प्रोग्राम से जुड़े नहीं रहेंगे, कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तो लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी, कैसे हमें रिलैप्स से बचना है, कैसे हमें दोबारा उस कंडीशन में नहीं जाना है, वो सीखने का हमें मौका नहीं मिलेगा। हम वो लर्न नहीं कर पाएंगे, हम वो प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। ह्यूमन मेमोरी शॉर्ट लिव्ड, हम भूल जाते हैं। तो इस बीमारी के ट्रीटमेंट के डायनामिक्स ही कुछ ऐसे हैं, मतलब उसकी नेचर, स्वभाव ही इस बीमारी का कुछ ऐसा है कि इसलिए आप सोचो ना कितना टाइम लगा होगा। कितनी टाइम लगा होगा इतने वो इंटेलिजेंट माइंड्स को, एक्सपर्ट्स को ये सोच के कि कैसे हम दिमागी बीमारी वाले पेशेंट को बचाएं, जिनको दुनिया बीमारी नहीं मानती, दुनिया बेइज्जती करती है, स्टिग्मा है, और कैसे उन फैमिलीज़ को बचाया जाए। ये रिहैबिलिटेशन ऑफ फैमिलीज़ है, सिर्फ पेशेंट नहीं है। जो फॉलो अप है दैट इज़ मस्ट, मतलब उसके बिना भी ट्रीटमेंट अधूरा है। अगर आप कहो भाई हमने 7 दिन भी करे, हम 3 महीने भी लगाए, उसके बाद हम 1 आध महीना आए, फॉलो अप छोड़ दिए, तो ख़त्म। तो जिस बीमारी के साथ, जिस ट्रीटमेंट के साथ हमारी खुशहाली, हमारी हेल्थ, हमारी ज़िंदगी, रिश्ते सब कुछ जुड़ा है, तो फिर फॉलो अप हम कैसे छोड़ सकते हैं? भैया तो 20 साल हो गए, 20 साल से फॉलो अप कर रहे हो आप? अभी कुछ फर्क पड़ा है। हाँ, देखो जिस तरह रोज़ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੀ ਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਘੱਟਾ ਮਿੱਟੀ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਸਟ ਫੜ ਕੇ ਥੋੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪੇ ਘੱਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਲ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਨ ਪੱਕਾ ਕਰੋ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਈਵਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਲੇਟੈਸਟ ਸਾਇੰਸ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸ਼ੂਗਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੈਂਸਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਟੀਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਾਈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਆ, ਪਰ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਦਿਲ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਈਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ, ਬਸ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਡਿਨਾਇਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ, 3 ਮਹੀਨੇ ਰੀਹੈਬ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਤਾ। ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਨਾ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਨਾਈਲ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਰੀਹੈਬ ਕਰਤੇ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਮੈਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਹੈਬ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾਓ ਉੱਤੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਤੇ, ਨਹੀਂ ਹੈਰੀਟੇਜ 'ਚੋਂ ਹੋਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਹੈਰੀਟੇਜ ਤੋਂ ਹੋ ਆਏ ਹਾਂ, ਰੀਹੈਬ ਕਰ ਆਏ ਹਾਂ।
ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਲੈਪਸ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਕਮੀ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ? ਕਮੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ, ਨਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਨਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨਾ, ਡਿਨਾਈਲ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਹੋ ਗਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਨਾਈਲ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਈਦਾ, ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰੀਦਾ, ਹੁਣ ਆਹ ਕਰੀਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਆਹ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਜਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਸੰਤ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਹ ਸੰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ ਤੇ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਸੰਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਣਨਾ ਵਾ, ਸੰਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਸੰਤ ਬਣਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਆਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਬੜੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਨੀਂਦ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਹੁਣ ਫਾਰਗ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਜੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ, ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਨੀਂਦ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅਤੇ ਦਿਨੇ ਵੀ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਭੁੱਖ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਕੁਛ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ, ਭੁੱਖ ਹੁਣ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ, ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੇਚੈਨੀ? ਨਾ ਨਾ, ਮਨ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੈ। ਬਸ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਢੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਨਸ਼ੇ ਕਰਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਫੇਰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਸਾਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। ਤੇ ਹੋ ਤਾਂ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਨੀਂਦ ਬੜੀ ਆਉਣ ਡਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗਣ ਡਈ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੁੱਖ ਲੱਗਣ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲੋਂ, ਪਹਾੜੀਆ ਹਸਪਤਾਲੋਂ ਭੁੱਖ ਲਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਿੱਖ ਆਈਏ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਇੱਥੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਘਬਰਾਹਟ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਕਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਤਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਛੱਡਣੀ ਸਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂ ਜਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਛੱਡਤੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੇ ਅਜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਕੰਮ ਬੜੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਨ ਆਏ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਟਰਕਚਰਲ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਚੇਂਜਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਬ੍ਰੇਨ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਵਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨਾ ਅਸੀਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਿਹੋ ਸੀ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜੜ ਪਈ ਆ, ਜੜ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜੜ ਕੋ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਜਸਟਿਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਜੇ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਵਾ? ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਦਵਾਈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਅਜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਐਂਡ ਅਕਸਰ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲੀ ਕਹਾਣੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਨਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰੋਲਣਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਰੋਲਣਾ ਵਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਵਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੱਲ ਤੇ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਪਰ ਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਜ਼ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਹੀ ਇਜ਼ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਿਆਏ ਜੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਮਾਗੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਾਏ ਜੇ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡੇ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਥ੍ਰੈਟ ਬੜਾ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਉਹ ਥੋੜੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਥ੍ਰੈਟ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਲਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਜੋ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਇਆ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੇਬਲ ਨਾ ਕਰੋ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਤਾਂ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਲੋ ਅਪ 'ਚ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਆ। ਫੈਮਿਲੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਫੈਮਿਲੀ ਆਪ ਹੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਫੈਮਿਲੀ ਆਪ ਹੀ ਰੀਹੈਬ ਕਰਾ ਕੇ ਤੇ ਸਹਾਨ ਕਰਦੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕਰਾਤਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਲਵਾਤੇ ਜੇ 3 ਮਹੀਨੇ। ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਵਾਏ ਸਰ, ਪੂਰੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਲਾ ਲਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਕਹੇ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਔਖਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋ ਸਹੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਔਖਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਣਾਓ। ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਸੀ, ਜੜ੍ਹ ਤੇ ਪੈਕ ਦੀ ਪੈਕ ਹੀ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ। ਤੇ ਜੇ ਜੜ੍ਹ ਪੈਕ ਦੀ ਪੈਕ ਸੇਫ ਲੈ ਗਿਆ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪੁੰਗਰੂ ਉਹ 100% ਪੁੰਗਰੂਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਨਰ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਮਾਈਨਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ ਪਿਆ ਵਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਆ, ਇਹ ਦਿਮਾਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਲਿਵਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਸਲੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦੇ ਥੱਕਦੇ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਅੱਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫੋਕਸ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ। ਬਸ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘਟਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕੋਲ ਬੈਠਾ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸਿਆ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੱਥੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਗਈ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪਹਿਲੀ ਅਟੈਂਪਟ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਤਜਰਬੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਠੁੰਗੇ ਵੱਜਦੇ ਆ, ਰਿਲੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼? ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਵਰ ਕਰਦੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਗਲਤੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ 8 ਜਣਿਆਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਜਿੰਦਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਗਲਤੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਵੀ ਰਿਲੈਪਸ ਹੋਏ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਬੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਂਡੇ ਟੁੱਟੇ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ। 5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੁੱਤੀ ਚੀਕਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਵਧੀਆ ਰਹੀ,
ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਇੱਥੇ। ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਜਦੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਰਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ, ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਜੇ, ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਜੇ ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੱਡ ਲੈਂਦੇ ਜੇ ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਰਹਿਣਾ ਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੇਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕੁੱਟ ਰਹਿਣੀ ਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਏ, ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਜੇ, 1 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ? ਤੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ % ਨੰਬਰ ਆਏ ਤੁਹਾਡੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ। ਤੇ ਜੇ ਪੇਪਰ ਨਾ ਦੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਭਾਵੇਂ ਛੱਡ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਰੈਕਟਰ ਫਲਾ, ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਰੀਹੈਬ ਐਂਡ ਫੋਲੋ ਅਪ। ਰੀਹੈਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਝੂਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਕੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਆਪਣੀ ਸਿਆਣਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਘੈਂਟਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਨੀਵੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੁੱਛ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਛਾਂ ਬੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਜੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੋਈਆਂ। ਚੰਗਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੋ ਮੁੱਛਾਂ ਥੱਲੇ ਤੇ ਨਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਯੂ ਜੀ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਛ ਕਦੀ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਣ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਝੂਠੀ ਮੂਠੀ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਹੀਦਾ ਚੱਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਛ ਨਹੀਂ ਵੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਆਣ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਨ ਮੁੱਛ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਲਾਇਆ ਕਰ। ਕਿੱਦਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 1.5 ਸਾਲ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਲਾ। ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਮੈਂ? ਇਹ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹੱਥ ਆਈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਮੁੱਛ ਆਪੇ ਤਾਂ ਹੋਈ ਜਾਣੀ ਆ, ਲੱਤ ਆਪੇ ਹਿੱਲੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋਣੀਆਂ। ਫੋਲੋ ਅਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਮਾਈਨਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਈ ਫਲੂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ 1 2 3 ਦਿਨ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਡਾਂ ਤੱਕ ਵੜੀ ਆ, ਤੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਆ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜੀ ਆ ਤੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਵੜੀ ਆ। ਹਿਸਾਬ ਲਾਓ। ਤੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢਣੀ ਕੋਈ ਸੌਖੀ ਆ? ਹੱਡਾਂ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢਣੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ 5 ਸਾਲ 7 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫੋਲੋ ਅਪ ਇਜ਼ ਅ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਜਾਓ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਇਜ਼ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਨਾਇਲ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਐਂਡ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਾ।
ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਇੰਨੀ ਬੱਤਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ क्यों जी इस तरह नहीं। सर अभी 2 दिन पहले ही ना मैं और नव्या बात कर रहे थे, तो नव्या मतलब अनीश का एक मेजर इशू था बीमारी के दौरान, एंगर इशू, एग्रेशन, उसके साथ हमने बहुत ज़्यादा डील किया है। वो एक कैरेक्टर फ्लॉ था जो बीमारी में बहुत ज़्यादा ग्रो किया, तो अब वो मतलब उस चीज़ पे काफ़ी काम हुआ है। तो हम यही बात कर रहे थे कि एग्रेशन नहीं शो करता, गुस्सा नहीं आता, उसको शांति से बैठा रहता है। तो नव्या ने यही बोला, मम्मा भैया का एंगर नेचर नहीं था, बिल्कुल, पर ये बीमारी के दौरान एक कैरेक्टर फ्लॉ बन के बहुत इसने मतलब तहस नहस किया था। बिल्कुल, तो अब भैया फिर से अपने वो ओरिजिनल उसमें Original, आ रहा है कि वो कैरेक्टर फ्लॉ पे नोइंगली या अननोइंगली काम हुआ है। मुझे नोइंगली पता नहीं क्या हुआ है, पर अननोइंगली कुछ हुआ है कि मैं जहाँ पर सोचती हूँ कि अनीश रिएक्ट करेगा, वो रिएक्ट नहीं करता है। तो वो मेरे लिए भी सर एक, हमारी फैमिलीज़ के लिए भी ना सर वो एक नया एक्सपीरियंस बनता है, क्योंकि बहुत सालों से हम उन कैरेक्टर फ्लॉज के साथ ही स्ट्रगल करते करते ना हम भी थक चुके होते हैं। एक फियरफुल, एक नर्वसनेस, एक हेजिटेशन रहती है हमारे अंदर भी। कोई बात बोलना, कोई सिचुएशन आ जानी तो हमने घबरा जाते हैं कि अब इसने ऊपर नीचे हो जाना है। पर अब आप जब देखते हो तो आपको वो रिकवरी के वो दिखते हैं, पर उसका मतलब ये नहीं है कि कैरेक्टर फ्लॉज सारों पे काम हो गया। अभी बहुत काम होने वाला है और अभी वीक एक्शंस भी होते हैं, पर एक प्रोसेस में है सर, तो बचाव है बस। वीक एक्शन होणगे, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਵੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪ ਵੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਣਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਵੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਬ੍ਰੇਨ ਆਟੋ ਮੋਡ 'ਚ ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਵੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਡੇ ਆ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਗਾਂ ਫਿਰ ਤੁਰ ਪਈ ਜਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੋ, ਅੱਜ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ ਚੱਲ ਨਵਾਂ ਸਿੱਖੋ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਇਜ਼ ਅ ਪਾਰਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਘਵ ਜੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗਰੋ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਦੱਸਣੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸਣੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਵੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਦੱਸਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਇੱਕ ਵੀਕ ਐਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸਟਰੋਂਗ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਸਰ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਹਰਮਿਟੇਜ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਯੈਸ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੇ ਵੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਥੱਲੇ ਸਪਰੈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਕਰੈਕਟਰ ਫਲਾ ਤੇ ਫੇਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਆਪਣੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਕੁਛ ਵੀਕ ਕਰਨੇ ਆ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀਕ ਐਕਸ਼ਨ। ਕਿਉਂ ਯੂਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਵੀਕ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਕਿਉਂ ਲਵਲੀਨ ਜੀ? ਸਰ ਇਨਸਾਈਡ ਫੇਰ ਹੀ ਵਧੇਗੀ, ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਕਰੈਕਟਰ ਫਲੋ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣ ਲਓ, ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਪਹਿਚਾਣ ਲਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਵੀ ਦੇ ਲਓ। ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤੁਰਦਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛ ਮਿਲਣੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਰੱਖੇਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ। ਮੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਫੋਲੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਢੇਰੀ ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਲਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਅਭੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਚਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਆ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਆ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਚੇਂਜ ਆ ਗਈ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਰੋਜ਼ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕਦਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਣ ਇੱਕਦਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ? ਇੱਕਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਜੈਨੇਟਿਕ ਕੋਡ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ
ਕਰਨ ਵਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਛੱਡਣ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚਾਹੀਦਾ। ਡਿਸੀਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡੂੰਘਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁਣੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦਾ, ਨਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜਾ ਪੁਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆ ਜਾ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾ ਭਾਜੀ, ਇੱਕ ਕੱਪ ਚਾਹ ਹੋ ਜਾਏ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕਰੈਕਟਰ ਫਲਾ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਹੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਬੜਾ ਸਰਕਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਰਿਆੜ ਸਾਹਿਬ, ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ, ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੀੜ ਪਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਿਆ, ਨੋਟ ਈਵਨ ਏ ਸਿੰਗਲ ਪਰਸਨ। ਬਸ ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਾਉਂਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਇਹ ਇਲਾਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ। ਫੋਲੋ ਅਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਘਰ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਘਰ ਦੇ ਆ ਜਾਣ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਫੋਲੋ ਅਪ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਮਲੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਜੀ, ਫੈਮਲੀ ਟੁੱਟਦੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਤੋਂ। ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਜੇ ਫੈਮਲੀ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ ਨਾ ਫਿਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਕਿਤੇ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਫੈਮਲੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ, ਫੈਮਲੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਫੈਮਲੀ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖੇ। ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2016 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ 23 ਜੇ, ਆਹ 23 ਜੇ। ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹਫਤਾ ਰਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਅਤੇ 10 ਕੁ ਦਿਨ ਰਹੇ, 2.5 ਮਹੀਨੇ ਠੀਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ 16 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਇਹ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਘਰ ਦੇ ਓੜ ਪੋੜ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ, ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਨ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਲੱਭਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜੁਗਾੜ ਲੱਗ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ। ਛੋਟਾ ਜੁਗਾੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਜੁਗਾੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼। ਇਹ ਰੀਅਲ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਨੁਸ਼ਾ ਨਾਲ ਕਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਸ਼ਰਾਬੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਆ ਹੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗਿਲਟ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ੇਮ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਸਮੈਕੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਧਰਤੀ 'ਚ ਗੱਡੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਹਿ ਲਓ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲੀ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਇਹ 'ਚ ਮਾੜਾ ਕਿਹੜਾ? ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਕਾਬੂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕਿੱਲ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਜੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੋਲੋ ਅਪ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, 100% ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਰਿਹਾ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ 2-2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, 2-2 ਸਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ। 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਿਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹਸਪੀਟਲ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਸ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ।